अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमदे स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्रुतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाहम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारः सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयदिपराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौ नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः। माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पलः शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनिः सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तके केशवे। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकम् महत्त्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ಪಂಚಮವೇದ ಮಹಾಭಾರತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇದದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಯದಿಹಾಸ್ತಿ ತತ್ ಅನ್ಯತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯತ್ ನ ಇಹ ಅಸ್ತಿ ನ ತತ್ ಕ್ವಚಿತ್, ಇಲ್ಲಿಲ್ದಲೇ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ವಿಶೇಷ. ಮಹಾಭಾರತದ ರಾಮಾಯಣವೂ ಇದೆ, ಭಾಗವತವೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ತವೂ ತುಂಬಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮಹಾಭಾರತ. ಅದರ ಹಿರಿಮೆ ಅದು. ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರೋ ಧರ್ಮಮಯೋ ಮಹಾದ್ರುಮಃ, ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಅನ್ನೋನು ಮಹಾವೃಕ್ಷ, ಧರ್ಮಮಯನಾದವನು. ಸ್ಕಂದೋರ್ಜುನೋ ಭೀಮಸೇನೋಸ್ಯ ಶಾಖಃ, ಸ್ಕಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ,
ಬುಡದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಜುನ. ಭೀಮಸೇನೋಸ್ಯ ಶಾಖಾಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ಭೀಮ. ಮಾದ್ರಿ ಸುತೋ ಪುಷ್ಪಫಲೆ ಸಮೃದ್ಧೆ. ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಈ ಮರದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದ ಮರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಂತಹ ಪುಷ್ಪಗಳು ಮತ್ತೆ ಫಲಗಳು. ಮೂಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ಚ. ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗದೇ ಇರುವಂತವ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಯೋಧನೋ ಮನ್ಯುರ್ಮಯೋ ಮಹಾದ್ರುಮಃ. ಕೋಪವೆಂಬ ಮಹಾವೃಕ್ಷ ಸುಯೋಧನ. ಸ್ಕಂದ ಕರ್ಣ, ಮೈನ್ ಇದ್ರದ್ದೇನಿದ ಕರ್ಣ. ಶಕುನಿ ತಸ್ಯ ಶಾಖ. ದುಶ್ಯಾಸನ ಪುಷ್ಪಫಲೆ ಸಮೃದ್ಧೆ. ಮೂಲಂ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರೋ ಮನೀಷಿ. ಈ ಧರ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಇವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅನ್ಯಾಯ ಅಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಂ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರೋ ಮನೀಷಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಧರ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ಈಗ 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು. 139. ಆ ಬೃಹದತ್ತ ಮತ್ತೆ ಪೂಜನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೈತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರೋದು ಬೆಟರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗವಾಗ್ಲೇ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಮತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇದರಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ದ್ವೇಷ, ಪ್ರತೀಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಏನು ಅದು ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು, ಆಸ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೋ ತೇಜೋವಧೇನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು, ಅವನು ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತನಾದ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಲಿ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರತ್ವ ಘಾಸಿಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಮಿತ್ರಘಾತಕನಾಗಿ ವೈರ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕಥಾನಕಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಮಹಾಭಾರತೆ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವೆ ಆಪದ್ಧರ್ಮ ಪರ್ವೆ 40 ಅಧ್ಯಾಯ. 40 ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ, ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ 100 ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ 140ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಶತ್ರುಂತಪನಿಗೆ ಭರದ್ವಾಜನು ತಿಳಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆಪದ್ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಆಪದ್ಧರ್ಮ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆಪದ್ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಔಷಧಿ, ಏನೋ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ದಿವಸಾಲು ತಿಂತ ಇದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ವಿಷವಾಗತ್ತದು ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಪದ್ಧರ್ಮ ಆಪತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮುಂದೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು, ಹೇತಾತ, ಯುಗಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಕಳ್ಳರು ಮೊದಲಾದ ದುಷ್ಟರು ಜನರನ್ನ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜನು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು? ಕೃತ, ತ್ರೇತ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ 4 ಯುಗಗಳು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ 1 ಭಾಗದಷ್ಟು 1/4 ಆಫ್ ಇಟ್ ಹೋಯ್ತು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 2/4 ಆಫ್ ಇಸ್ಟ್ ಅದು ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕಲಿಯುಗ ಬರುವುದಕ್ಕೆ 3/4 ಆಫ್ ದಿ ಧರ್ಮ ಒಟ್ಟೋಗಾಯ್ತು, ಬರೀ ಒಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹದ್ದು ಧರ್ಮ. ಹೀಗಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದೆನೆ ಬಂತು. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಾಯಿದಿಂದ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗದಂತೆ. ಸೊ
ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು, ಅವನ ಪಾಪದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ರೆ, ಎರಡನೇದು ಇನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಏನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೋ ಈ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೋ ಯಾರ್ದೋ ಇದನ್ನ ಕದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಇದ್ರದಕ್ಕಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಇದು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ಸ್. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ತಾರ ಅವನ್ನ. ಒಂದೊಂದು ಏಟು ಅವನಿಗೆ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತ ತೀವ್ರವಾದಂತಹದ್ದು ಯಾವುದೋ ಪತ್ನಿಯ ಮಾನಭಂಗ, ಬೇರೆಯವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದೋ, ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡದ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತ ಒಂದು, ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದಂಡ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ದಂಡ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕಾರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಏನು, ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾನೋ ಜಪಾನೋ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿರೋರು ಮನುಷ್ಯರೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದರಿ ಮಾಡಿ ನಡೆಯೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೀಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ನಾಶವಾದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸಭ್ಯಸ್ಥರು. ಕೊಲೆ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಯೋಲ್ವಾ? ಕಳ್ಳತನಗಳಾಗೋಲ್ವಾ? ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೂಲ್ ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು. ಅದು ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ನಮ್ಗಿಂತ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರರು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಇದಾದೆ ಕೆಲವರು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೆಡ್ ಇದೆ, ಇವನ್ ಸೀರಾ ನುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ CCTV ಇದೆ, ಇವನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು $, ದಂಡಗಳು. ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನ, ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಭಯ ರಾಜನಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡದವರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ದ, ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನು ದಯಾಗುಣವನ್ನಾದರೂ ತೊರೆದು ಕ್ರೂರತ್ವದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾದ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳೋ. ರಾಜನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂತ ಕ್ರೂರಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ದಾಗ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭರದ್ವಾಜ ಮುನಿಗೂ ಶತ್ರುಂತಪ ಎಂಬ ರಾಜನಿಗೂ ನಡೆದಂತ ಸಂವಾದ ರೂಪವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೌವೀರ ದೇಶ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಂತಪ ಎಂಬ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತವನು. ಇವನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಯ, ಅಷ್ಟು ಇವನು ಸಮರ್ಥ, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ. ಶತ್ರುಂತಪ ಅವನು ಭರದ್ವಾಜ ಎಂಬ ಮುನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವಾದ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ, ಎಕಾನಮಿ, ಈ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹಸುವಿನಿಂದ ಹಾಲು ಕರೆದಂತೆ, ಗಿಡಗಳಿಂದ ಪುಷ್ಪ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ಅವರಿಂದ ಕರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತದ್ದು. ಅವನು ಕೇಳ್ದ, ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದನ್ನ ಹೊಂದೋದು ಹೇಗೆ? ಲಭಿಸಿದ್ದನ್ನ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು? ಈಗ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ,
ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತಿ ಪರ್ಜನ್ಯ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತಿ ಫಲಿನ್ಯ ಫಲಿನ್ಯೋ ವರ್ಷತಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮೋ ನ ಕಲ್ಪತಾಂ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗ. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು, ಅದು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಸ್ಯ ಪರಿರಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷೇಮ. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಯಿತೋ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸಿಕ್ತೋ, ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮೋ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೀರಿ, ನಾವು ಕ್ಷೇಮ ನೀವು ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದನ್ನ ಪಡೆಯೋದು, ಆ ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ. ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ರು. ಈ ಅರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಶಕುಂತಪನಿಗೆ ಧೀಮಂತನಾದ ಮಹರ್ಷಿಯು ಸಕಾರಣವಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೊಡಗಿದ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ರಾಜನು ಯಾವಾಗಲೂ ದಂಡವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದನೇ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದೋ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಜಾರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಇವರುಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸಿರೋದು. ಅವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಯಾರೋ ಹಣ ಕೊಟ್ರು, ಇನ್ನೇನೋ ಲಂಚ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಮಹಾರೌರವ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಡೆಗೆ. ಇಲ್ಲೇನೋ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು, ಜಡ್ಜಿಗಳನ್ನೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತವನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ತಾನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹದ್ದನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಧರ್ಮದ ಭಯ ಇರಬೇಕು ಯಾರು. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಂದನೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಏನೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಟ ಇನ್ನೇನೋ ತಂದ್ಕೊಡೋದು. ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ? ಅವನ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಟನೋ ಇನ್ನೇನೋ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರೋರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಂದನೂ ತಗೋಬಾರ್ದು. ರಾಜನು ಯಾವಾಗಲೂ ದಂಡವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತನ್ನ ಪೌರುಷವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪರರ ಹುಡುಕನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ರಾಜನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೀಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಸಿಲು, ಎಳ್ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರು. ಎಳ್ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಒಬ್ಬ ನಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಂದ. ಇವನು ಬಿಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಡ್ದ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ಅವನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ನ ಇವನ್ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ತದೋ ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಳ್ನೀರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಇವನು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೇನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಸರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದ್ ಗಾದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಸುಮ್ನೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಸೋಂತ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರ ಹತ್ತಂತೂ ಖಂಡಿತ ಯಾವ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವೂ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿವೇಕ, ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿ ಬರೀ ರಾಜನಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ.
ರಾಜನಾದವನು ಇದು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪಗಳನ್ನ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪರರ ಉಳುಗನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ವೀಕ್ನೆಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮೆಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ದಂಡಧಾರಿಯಾದ ರಾಜನಿಗೆ ಜನಗಳು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಾಜನು ದಂಡದಿಂದಲೇ ಅಡಗಿಸಬೇಕು. ತತ್ವಜ್ಞರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ರಾಜನಿಗೆ ದಂಡವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚತುರೋಪಾಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮ, ಭೇದ, ದಂಡ. ಏನೋ ದಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಮ, ದಾನ, ಭೇದ, ದಂಡ 4. ದಂಡ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜನಿಗೆ. ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹತವಾದಂತೆ ಬುಡವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಕತ್ತರಿಸಿ ಮೊದಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಬುಡವನ್ನು ಕಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ, ಎಲೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದೃಢವಾದ ಮೂಲವನ್ನ ಕೆಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆಯ ಸಹಾಯಕರನ್ನ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇತರರನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನೇವರಿಗೆ ಆಸ್ತಮಾ, ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಇನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂತು, ಬೇರಿತ್ತು, ಚಿಗುರ್ತು, ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಸುಟ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರ್ ಸುಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸೈಟ್ ಪೂರಾ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬೇರ್ ಚೂರು ಕೂಡ ಅಳ್ದಿರ್ಬಾರ್ದು. ನೀರ್ ನುಮದೆನ್ನಿವೈ ಬೇರ್ முதல் ಮಾಯ್ತು. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತರ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಕತ್ತರಿಸೋದು, ಇಲ್ಲ ಸುಡೋದು, ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಬರೀ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಬೇರ್ முதல் ಮಾಯ್ತು ಇರೆ ಶೇರ್ ಮೀನ್ ಅದನ್ನೇರ್ಕ್ ನಿರೆ ಇಲ್ಲೈ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಈ ರಾಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶತ್ರುಗಳ ಬುಡವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂತ್ರಧಾರರು ಅಂತವ್ರು ಹಿಡಿಬೇಕು. ತನಗೆ ವಿಪತ್ತು ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಹಿಂದು ಮುಂದನ್ನ ಯೋಚಿಸದೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ರಾಜನಾದವನಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಪ್ರಜೆಗಳು ಇವರೆಲ್ಲನನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲು ತಾನು ರಕ್ಷಣೆ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ರಾಜನನ್ನೇ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅದಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಕರುಗೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌರುಷವನ್ನು ತೋರಿಸೋದು, ತನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ತಂತ್ರದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ರಾಜನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ. ಅವರುಗಳ ಕೈ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಬಂದಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಅವ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಪಲಾಯನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ರಾಜನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯಂತೆ ಕ್ರೂರನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ನುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಶತ್ರುವಿನೊಡನೆ ಕಲ್ತಿರಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನೊಡನೆ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗಲೂ ಶತ್ರುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬಾರದು. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಡನೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಶತ್ರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಪರಮ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇಂಪಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅವರನ್ನ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾವಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಶತ್ರುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯದಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾವನು ಬುದ್ಧಿಯು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟ ಎಂದು ತೋರುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭವಗಳನ್ನ ನಿದರ್ಶಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ವಶಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಭವಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ವಶಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾದವನನ್ನ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ವಶಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ತನ್ನ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೋರತಕ್ಕ ರಾಜನು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಮುಗಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯವಾಸಿ ಕತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಗಾದೆ.
ಕತ್ತೆಗಾದ್ರೂ ಕಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇವನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವನ ಅಯೋಗ್ಯ ಆದ್ರೂ ಅವನನ್ನ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವನ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಶತ್ರುವಿನ ಮುಂದೆ ಅವನ ಕಾಲ ನಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಳಬೇಕಾಗೋದು. ಅಷ್ಟೇಕೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸುವವರೆಗೆ ಆ ಶತ್ರುವನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ರಾಜನ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲವಾದ್ರೂ ಗೊರವಿಯ ಕಡ್ಡಿಯ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಗದಗನೆ ತನ್ನ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯನ್ನ ಕೆದರ್ಬೇಕಲ್ಲದೆ ತುಷಾಗ್ನಿಯಂತೆ ಹೊಟ್ಟಿನೊಳಗಿನ ಬೆಂಕಿ, ಮರದ ಹೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಷಾಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ. ಚಿರಕಾಲದವರೆಗೆ ಬರೀ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಬಾರದು. ಕೃತಜ್ಞನಾದವನಲ್ಲಿ ತಾನು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬಾರದು. ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವನಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡವನು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧರಿಸಲಾರ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವಮಾನಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತವರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು. ರಾಜನಾದವನು ಕೋಗಿಲೆ, ಹಂದಿ, ಮೇರು ಪರ್ವತ, ಹಾಳು ಮನೆ, ಹಾವು, ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನು ಕೋಗಿಲಿಯಂತೆ ಬೇರೆ ಇವರಿಂದ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿಯೂ, ಕೋಗಿಲೆ ಸಂಪಿಗೆ ಮರ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕೂಗೋದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ. ಈ ಕಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೋಗಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕುಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಈ ತರದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ವೈರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೂಡನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದು ಕೋಗಿಲೆ, ತಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ಮರಿ ಮಾಡಿ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗೋ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಗೆನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಕಾಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಕೋಗಿಲೆ ಮರಿ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಕಾಗೆ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾ ಕಾ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೂಗ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ನನ್ ಮರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಕೂಗ್ ಓಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೊರಗಡೆ. ಅಂತೂ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು ಕಾಗೆಗಳಿಂದ. ಹೀಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೋಗಿಲಿಯಂತೆ. ಹಂದಿಯಂತೆ ಮೂಲೋತ್ಪಾಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿಯೂ, ಹಂದಿ ಊರಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಇದೆಲ್ಲ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ, ಹದ್ದುಗಳು ಕೊಳುತ್ತಿರೋ ಮಾಂಸ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ವಾತಾವರಣದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಹಂದಿಯಂತೆ ಮೂಲೋತ್ಪಾಟನೆ. ಮೇರುವಿನಂತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕದಲಿಸದಾರದಂತೆ. ಮೇರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇರು ಪರ್ವತ, ಪರ್ವತ ಏನು ಅಲ್ಲಾಡತ್ತೇನು, ಮೇರು ಪರ್ವತದಂತೆ ಅವನು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಮೇರುವಿನಂತೆ ಕದಲಿಸಲಾರದಂತೆ, ಶೂನ್ಯ ಗ್ರಹದಂತೆ ತಿರುಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವ ಆತರದಲ್ಲಿಯೂ, ಸರ್ಪದಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ವೈರದಲ್ಲಿಯೂ. ನೋಡಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ರಗೀತೆ ನಾಗರಾವ್ದು, ಹಾವಿನ ವೇಷ 12 ವರ್ಷ ದ್ವೇಷ, 12 ವರ್ಷನ ನನ್ನ ರೋಷ 100 ವರ್ಷ, ಅದೇನೋ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಗಳು ಏನೋ ಬರೆದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಹಾವಿನ ವೈರ ಅದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಹಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಹಾವಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು. ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮಿತ್ರನಂತೆ ತನ್ನವರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಡುಪಡುವುದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ರಾಜ. ಮಿತ್ರನಾದವನು ಸನ್ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣಮಿದಂ ನಿಗದಂತಿ ಸಂತಹ. ಪಾಪಾನ್ ನಿವಾರಯತಿ ಯೋಜಯತೆ ಹಿತಾಯ ಗುಹ್ಯಂ ನಿಗೂಢತಿ ಗುಣಾನ್ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ಆಪದ್ನತಂಚ ನಜಹಾತಿ ದದಾತಿ ಗಾಲೆ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣಮಿದಂ ನಿಗದಂತಿ ಸಂತಹ. ಸಂತರು ಈ ರೀತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರು. ಪಾಪದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಿತ್ರನಾದವನು ಇದ್ರೆ ನೀ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕಣೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಗುಹ್ಯಂ ನಿಗೂಢತಿ, ಅವನ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರೋ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನವನು ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ, ಅವನಿಗೆ ಆಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧನವನ್ನು ಇದನ್ನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ,
ಆಪದ್ನತಂಚನ ಜಹಾತಿ ದದಾತಿ ಕಾಲೇ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣವಿದಂ ಅಂತ. ದುರ್ಯೋಧನನು ಕೃಷ್ಣನು ಇಬ್ರು ಕರ್ಣ ಇಬ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರರಾದ್ರ. ಮಿತ್ರತ್ವ ಮೇಲೆ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು ಮಿತ್ರತ್ವ. ಹೀಗೆ ರಾಜ ಮಿತ್ರನಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ತನ್ನವರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಡುಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಎದ್ದೊಡನೆ ಶತ್ರುವಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಾಗ ಅವನ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನೇ ಕೋರುವಂತೆ ನಟಿಸಬೇಕು. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಸೋಮಾರಿಗಳಾದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರರು, ಹೇಡಿಗಳು ಪಡೆಯಲಾರರು. ಅತಿ ಗರ್ವಗಳು, ಅಹಂಕಾರ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ, ಅತಿ ಗರ್ವಿ ಅವನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೋಕ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟವರು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸದೆ ನಡುವೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರರು. ತನ್ನ ಹುಳುಕನ್ನ ಬೇರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಯಬಾರದು, ಇತರರ ಹುಳುಕನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೆಯು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹುಡುಗಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ. ಎದುರುಗಡೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಚಿಪ್ಪು, ಅದು ಹೆಂಗ್ ತಿರ್ಗಿಸಿದ್ರು ಹಂಗ್ ತಿರ್ಗಿಸಿದ್ರು ಬರೀ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಿಪ್ಪು, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕುಕ್ಕಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಮೆಯ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಉದಾಹರಣೆ. ತನ್ನ ಹುಡುಕುಗಳನ್ನು ಮರೆಸಿಡಬೇಕು. ಬಕದಂತೆ ಧ್ಯಾನಪರನಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಲೋಚಿಸ್ಬೇಕು. ಬಕಧ್ಯಾನ ಅಂತ. ಬಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಕುಕ್ರೆ. ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಕಂಡರೆ ಡುಮ್ಮಂತ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಗುಜಗಾರ ಸಣ್ಣ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಆ ಕೊಕ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ ಯಾರೋ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಗುಂಡನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು, ಅದ್ರ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ. ಬುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಕಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಕೆಂಪು ಕಾಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಅಲಗಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಕಡ್ಡಿನೋ ಮರದ ಕಡ್ಡಿನೋ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹತ್ತತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಮರಿಗಳು ಸುತ್ತಾಡತ್ವೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಬಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಆಸೆಗಳಿಗಲ್ಲ. ಬಕಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಬಗದಂತೆ ಧ್ಯಾನಪರನಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಲೋಚಿಸ್ಬೇಕು. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ನಡೆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ವೆಂಚರ್ ಅಂತ. ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಯಶೀಲನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಚಾವಾಗೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಂಹದಂತೆ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ತೋಳನಂತೆ ಹೊಂಚೆ ಹಾಕಬೇಕು, ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಬಾಣದಂತೆ ವೇಗದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಕುಡಿತ, ಜೂಜು, ಹೆಂಗಸು, ಬೇಟೆ, ಗಾನ, ವಾದ್ಯಗಳು ಎಂಬ ಈ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ದೋಷಾಸ್ಪದ. ನೋಡಿ, ರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಹುವಲ್ಲಭ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಂಡತಿಯರು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಶತ್ರು ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ರನ್ನು ಹೊಡಿತಾನೆ, ಅವನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿತಮಿತ ಇರಬೇಕು. ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ. ರಾಜನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೂ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೂಜು, ಕುಡಿತ, ಹೆಂಗಸು, ಬೇಟೆ, ಗಾನ, ವಾದ್ಯಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹುಲ್ಲನ್ನಾದ್ರೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮೃಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಲೇ ಮಲಗಿರಬೇಕು.
ಏನು ಮೃಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯಮೈಥುನಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯಮೇತತ್ ಪಶುಭಿರ್ನರಾಣಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ. ಪಶುಗಳು ಮೃಗಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 4 ಪ್ರಧಾನ: ಆಹಾರ ಬೇಕು, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡತ್ವೆ, ಭಯ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನುಂಗ್ಬಿಡುತ್ತು ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರೋದು, ಮೈಥುನ ತನ್ನ ವಂಶ ಇದಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬದುಕು ಮನುಷ್ಯಂದಾಗಬಾರದು. ಮದುವೆ ಆದ, ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಆದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು ಇಷ್ಟೇನ, ಪಶು ಸಮಾನವಾದ ಬದುಕಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೃಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಲೇ ಮಲಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಮಲಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯಾರು ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಎಚ್ಚರವೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮಲಗಬಾರದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಶಬ್ದ ಆದ್ರೂ ಸಡನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮುಂದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು, ಏನೋ ಪ್ರಮಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಎದುರಿಸುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಕುರುಡನಾಗಬೇಕಾದಾಗ ಕುರುಡನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಅನ್ಯಾಯವೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರುಡನಾಗಿರೋದು, ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಮಾಡೋವರ ಪಾಪ ಆಡೋವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಕಿವುಡನಂತೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಕಿವುಡನಂತೆಯೇ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆಯಾ ದೇಶ ಕಾಲಗಳನ್ನ ಅರಿತು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ದೇಶ ಕಾಲಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ತೋರಿದ ಪರಾಕ್ರಮ ನಿಷ್ಫಲವಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಇವನು ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೋರ್ಸೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕಾಲಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಬಲಾಬಲಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶತ್ರುವಿನ ಬಲ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಂಡೋಪಾಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ ತಂದ ಶತ್ರುವನ್ನಾದ್ರೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡಗಿಸದೆ ಬಿಡತಕ್ಕ ರಾಜನು ಏಡಿಯು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ಶತ್ರುವಿನಿಂದಲೇ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಈಡಾಗ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂತು ಈ ಉದಾಹರಣೆ. ಏಡಿಗಳು ಮರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಮರಿಗಳೇ ಆ ತಾಯಿಯ ಉದರವನ್ನಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನೇನೆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ತಿಂದು ಮುಗಿಸುವಂತಹದ್ದು ಚೇಡು, ಏಡಿ ಇವುಗಳು. ಋಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ. ಶತ್ರು ಋಣ, ಅಗ್ನಿ ಋಣ, ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಏನೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆ ಮೂಲದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ EMI ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ಅಷ್ಟು, ಕಡೆದು ಅಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನೋ EMI ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದನೋ ಇಲ್ಲ ಮರೆತರೋ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ಋಣವನ್ನ ಒಂದು ಚೂರು ಉಳಿಸಬಾರ್ದು, ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಶತ್ರುಗಳದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಶತ್ರು ಋಣ, ಇವನು ಇವಾಗ ಸೋತ ನಿಮಗೆ ಇದಾಗಿ ಮಿತ್ರನಂತೆ ಅಂತ ಅವನು ಸಂಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಶತ್ರು ಋಣ ಉಳಿಸಬಾರ್ದು. ಈ ರಾಜರು ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅವನ್ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬಾರದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿ ಹೋಮನೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಬೂದಿ ಕೆಂಡ ಆರೇ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಅವಾಗೇನೋ ಗಾಳಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಲೆನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಹತ್ಕೊಂಡ್ತು, ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿಶೇಷ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಈ ಅನಂತರಂಗ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಊದ್ಕಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಊದ್ಕಡ್ಡಿ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಆ ಫೋಟೋ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಫೋಟೋ ಇದೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು
ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಊದ್ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅಗ್ನಿಶೇಷ ಉಳಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ರಾಜನ ಹೂವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಫಲವನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ಫಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಮೇಲೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮರದಂತಿರ್ಬೇಕು, ಪಕ್ವವಾಗದೆ ಪಕ್ವವಾದಂತೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂತಹ ತಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ರಾಜನು ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳಲಾರ. ರಾಜನು ಅರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಶೋತ್ತರವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸಫಲ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ಫಲಕ್ಕೆ ನನ್ನುಡುವೆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನ ತಂದೊಡಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಆ ವಿಘ್ನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಬಾರದೆ ಇರುವವರೆಗೂ ರಾಜನು ಭಯಪಟ್ಟವನಂತೆಯೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಇಳಿ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಚಳಿ ಏನು ಎಂಬಂತೆ ಭಯವು ಬಂದೊಡನೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಹೊಡೆಯಬೇಕು. ಸಾಹಸ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಷೇಮ ಇಲ್ಲ. ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಇಡಿಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಮುಂದೆಯಾದ್ರೂ ಶುಭವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಜೀವನ್ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಆಂಜನೇಯ ಸೀತೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬದುಕಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾರ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ. ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗಬಾರದು. ರಾಜನು ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ ಭಯವನ್ನ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಭಯವು ಬಂದ ಮೇಲೆಯೂ ಎದೆಗಿಡದೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಭಯವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಆ ಭಯ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒದಗಿದ ಲಾಭವನ್ನ ಸುಖವನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವುದು, ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಶೋತ್ತರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ನೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಶತ್ರುವಿನ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ರಿಸುವ ರಾಜ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಢನಂತೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನನಾಗ್ತಾನೆ. ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪುತ್ತೋ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಕೆಳಗೆ. ಹಾಗೆ ಮೃದುತ್ವದಿಂದಲೋ ಕಾರ್ಯದಿಂದಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹೀನ ದಶೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥ ಎನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಗ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಬೇಕು. ರಾಜನಾದವನು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದು ಅವರನ್ನ ಅನುಮತಿಸಬೇಕು. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಆಧರಿಸಲ್ಪಡುವ ತನ್ನ ಚಾರರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತನ್ನ ಕಡೆಯ ಗೂಢಚಾರನ ಕಳಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದ ಗೂಢಚಾರರ ಗುರುತನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಪಾಷಂಡಿಗಳು, ತಾಪಸರು ಮುಂತಾದವರನ್ನ ತನ್ನ ಗೂಢಚಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಉದ್ಯಾನಗಳು, ವಿಹಾರ ಸ್ಥಳಗಳು, ಅರಮಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಮಂದಿರಗಳು, ಚಾವಡಿಗಳು, ಪಾನಶಾಲೆ, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಗಳು, ಸಭಾಸ್ಥಾನ ಇಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರು, ಧರ್ಮಘಾತಕರು, ಲೋಕಕಂಟಕರು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಜೇಬುಗಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಸೇರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ವೈರ್ಮುಡಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರಶ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹತ್ತಿನ ಚಿನ್ನದ ಇದನ್ನು ಹೋಯ್ತು, ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ಪರ್ಸು, ಮೊಬೈಲು ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ರಶ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಕ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಕಳ್ಳರು, ಧರ್ಮಘಾತಕರು, ಲೋಕಕಂಠರು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವು, ಕೊಲೆ ಮೊದಲಾದ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂದು ನಡೆಯದಂತೆ ರಾಜನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ನಂಬದವನನ್ನ ನಂಬಬಾರದು. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮಹತ್ತಾದ ಭಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಬಾರದು. ಶತ್ರುವಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಮೇಲೆದ್ದು ಹೊಡಿಬೇಕು. ರಾಜನು ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಶ್ಶಂಕೆಯಿಂದ ಇರಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಭಯದಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕು. ಶಂಕಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಂಕೆಯಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕು. ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಭಯವು ಸಮೂಲವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರಾಜನು ಶತ್ರುವನ್ನ ಆಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಲೋ, ಮೌನದಿಂದಲೋ, ಕಾಷಾಯ ವೇಷದಿಂದಲೋ, ಜಡೆ ನಾರುಮುಡಿಗಳಿಂದಲೋ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಿ ತೋಳನಂತೆ ಹೊಂಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರನ್ನ ಅಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮಗನಾಗಿರ್ಲಿ, ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿರ್ಲಿ, ತಂದೆಯಾಗಿರ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ವಿಘಾತ ಮಾಡುವನನ್ನ ಶ್ರೇಯಕಾಂಕ್ಷಿಯಾದ ರಾಜನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಹೆಮ್ಮೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಉನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಗುರುವಾಗಿದ್ರು ಅವನನ್ನು ದಂಡಿಸಬೇಕು. ತನಗೆ ಶತ್ರುವಾದವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಎದುರು ಹೇಳೋದು, ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸೋದು,
ಅವನು ಕೋರಿದ ವಸ್ತುವನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕೊಡೋದು, ಈ ವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕೊಪ್ಪುಳ್ಳ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕುಕ್ಕಿ ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಶತ್ರುವನ್ನ. ಶತ್ರುವಿನ ಮರ್ಮಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸದೆ, ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸದೆ, ಮೀಂಗುಲಿಯಂತೆ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲದೆ ರಾಜನ ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ತರವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಕೇವಲ ಮೃದುತ್ವದಿಂದಾಗಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ಯಾವನು ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ, ಯಾವನು ಮಿತ್ರನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಭಯ ಸಮಯವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶತ್ರುತ್ವ ಮಿತ್ರತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಶತ್ರು ಅವನು ದಾಯಾದ, ಎಷ್ಟೇ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಭವ್ಯದಾಗಿ ಗೋಳಿದ್ರು ಅಂತವನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೇ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಯಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದು. ಮೊದಲು ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿದವನನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೋರುವ ರಾಜನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಿತ್ರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಜೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಪಡೆಯುವಾಗಲೂ ಪ್ರಿಯವನ್ನೇ ನುಡಿಬೇಕು. ಪಡೆದ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಿಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕತ್ತಿಯಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಶೋಕಿಸಿ ಹೇಳುವಂತೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ರಾಜನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇತರರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ದಾನ ಸಮ್ಮಾನಗಳಿಂದ ಉಬ್ಬಿಸಿ ಅವರನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ವೈರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ವೈರವಾಗಬೇಡ. ವೈರತ್ವ ಎರಡು ತೋಳುಗಳಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುವಂತೆ ಅಸಹಾಯನಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ದನದ ಕೊಂಬನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು ನಿರರ್ಥಕ. ಅದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಪುಷ್ಟಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹಸುವಿನ ಕೊಂಬಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಏನ ತಿನ್ನೋಕಾಗತ್ಯಾ? ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾರು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೋ? ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ, ಪುಷ್ಟಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ರುಚಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲುಗಳು ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಂಬನ್ನು ಕಡಿದ್ರೆ. ಅದರಂತೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಬಾರದು. ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರದ್ದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜಲಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತ, ಗಂಗಾ ನದಿ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿದ್ದು 25 ವರ್ಷ. 25 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಲಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ. ಎಲ್ರು ಸೇರಿದ್ರು. ಆಹಾ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ, ಆಹಾ ಹೋಗು ಅಂತಿದ್ರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ನಗಿತಾ ಕೂತಿದ್ರು. ಅವ್ನು ಬಂದ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯ್ತು? ಇದಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಜಲಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದಲ್ಲ ದೋಣಿಗಾರ, ಅವನು ಒಂದ್ 25 ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಿನಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಕರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಇದಾಯ್ತು, BA ಓದಾದ್ಮೇಲೆ BSc ಆದ್ಮೇಲೆ BCom, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ CA, ಆಮೇಲೆ BA, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಏನಿದು? ಏನಕ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. ಓದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಅಭಿರುಚಿ ಏನು ಅಂತ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಗ್ಲೇನೆ 5-6 ಡಿಗ್ರಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು. ಏನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. BScಗೋ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಗೋ BComಗೋ ಇನ್ CAನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗೋ ಆ ತರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಹಾಗೆ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಹೋಗಬಾರದು. ವಿವೇಕದಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು. ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಬಾರದು. ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಗಳೆಂಬ ತ್ರಿವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಬಾಧೆಗಳು ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥದಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಕಾಮದಿಂದ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧಗಳುಂಟು. ಅವು ಮೂರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಗಳು ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ಸಹಾಯಕವಾಗದು. ಹಣ, ಅರ್ಥದಿಂದ ಕಾಮವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಹಣ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇವನ ಬಯಕೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇವುಗಳ ಬಲಾಬಲಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನ ತೊರೆದು ಅನುಕೂಲವಾದದ್ದನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. ಈ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು 4 ಕಾಲುಗಳು ಒಂದು ಹಸುಗಿದ್ದಂತೆ. ಹಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒದಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹಗ್ಗದಿಂದ. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಹಣವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಪೂರೈಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಅನಾಲಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದದ್ದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಋಣಶೇಷ, ಅಗ್ನಿಶೇಷ, ಶತ್ರುಶೇಷ ಎಂಬುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಕೂಡ ಅದು ತಿರುಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋದು 2 ಕಂತು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಜೊತೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಂಕಿ ಒಂಚೂರು ಬಿಟ್ರೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪೂರ. ಅದರಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸದೆ ನಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ನಂದಿಸ್ಬೇಕು. ಸಾಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಉಳಿಸಿದ್ರು ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹೋಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಗ್ನಿ ಉಪಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೂದಿ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ ಹೋಮದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಂಡ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣ ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಶತ್ರುವ ಅಲ್ಪ ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಅವನ ವೈರವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಬಲಿಸಿ ಕೇಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರೋಗ ಶೇಷವನ್ನು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಎಂದು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಅದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬರೀ ರಾಜನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂಚೂರು ನೋವಾಯ್ತಾ, ಯಾವ ಇರ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವ್ರಣವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಗವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಆ ರೋಗ. ಎ ಸ್ಟಿಚ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ಸ್ 9 ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಈ ಚರ್ಮದ ತಟ್ಟೆಗಳು ಈ ಕಾವೇರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಿಗೋಲು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂತಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಭಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಆ ತೂತನ್ನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅದನ್ನ ಹೊಲದೋ ಮಾಡಿಯೋ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎ ಸ್ಟಿಚ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ಸ್ 9 ಅಂದಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಉಪಶಮನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೋಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಬಂದಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೊಂದು, ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರೋಗ ಶೇಷವನ್ನ ಅತಿ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಅದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು 3 ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು, ಹೇಗಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಈ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು. ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿರಬಾರ್ದು. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚುತ್ತಿದ ಮುಳ್ಳನ್ನಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯದೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುರಿದ್ರೆ ಅದು ಚಿರಕಾಲದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಸಿದ್ದಿದ್ ಮುಳ್ಳು ಸುತ್ತಲೂ ಪಸ್ಫಾರಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡೆ ಕಾಲನ್ನೇ ಆಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಂಗವಿಕಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಜನರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಕೆಡಿಸಿ, ಗೃಹಗಳನ್ನ ನೆಲಮಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಡಿಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಬೇಕು. ರಾಜನು ಹದ್ದಿನಂತೆ ಚುರುಕಾದ ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಬಗದಂತೆ ಮೌನದಿಂದ ಹೊಂಚು ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ, ನಾಯಿಯಂತೆ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ, ಸಿಂಹದಂತೆ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿ, ಕಾಗೆಯಂತೆ ಪರರ ಇಂಗಿತವನ್ನ ಪಕ್ಕನೆ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವನಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಪರರ ಇಂಗಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ಕಾಗೆಯನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾವಣ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಕಾಗೆನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಸುವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಹಾರ ಕಂಡ ಸುತ್ತಲೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾ ಅಂತ ತನ್ನ ಬಂಧುವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದು. ತಾನೊಬ್ಬನೇ ತಿಂದು ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಕಾಗೆದು. ಹಾವಿನಂತೆ ಶತ್ರುಗಳ ರಂಧ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಒಳೆ ಹೋಗುವನಾಗ್ಬೇಕು. ತನಗಿಂತಲೂ ಶೂರರಾದವರನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದ್ರಿಂದ, ಬೀರುಗಳನ್ನ ಹೆದರಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಲೋಭಿಯನ್ನ ಧನದಾಹದಿಂದ, ಸಮಾನ ಬಲವುಳ್ಳವನ್ನ ಯುದ್ಧದಿಂದಲೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ರಾಜನಿಗಿದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು. ನಾನಾ ಜಾತಿಯವರು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖನಾದವನು ಇತರರ ಭೇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ, ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇತರರ ಒಳಸಂಚಿಗೆ ಈಡಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಜನಾದವನು ಭೇದೋಪಾಯದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜನನ್ನು ಕೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವನನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ, ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ರಾಜನು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದವನನ್ನ ಅವನ ಅನುಚರರು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವರು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಿ, ಅವ್ರೇನ್ ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋಲ್ಲ. ಅದು ಏನೋ ಇವರ ಸದ್ ನಡತೆ ಹೇಡಿತನವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದು. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ರು ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ರಾಜನು ತೀಕ್ಷ್ಣನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮೃದುವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ರಾಜನು ತೀಕ್ಷ್ಣನಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೃದುವಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚು. ಮೃದುವಾದವನನ್ನ ಮೃದುತ್ವದಿಂದ ಅಡಗಿಸಬಹುದು, ಕ್ರೂರನಿನ್ನ ಮೃದುತ್ವದಿಂದಲೇ ಅಡಗಿಸಬಹುದು. ಮೃದುತ್ವ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೃದುತ್ವವೇ ತೀಕ್ಷ್ಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಯಾವನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣನಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಬಲ್ಲ. ಶತ್ರು ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಬಾರ್ದು. ಬುದ್ಧಿವಂತರ ತೋಳುಗಳು ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕಾದರೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದವರು ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲವು. ದಾಟಲಾರದನ್ನ ದಾಟಲು ಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಶತ್ರುಗಳು ತಿರುಗಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಬುಡ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೀಳಲಾಗದನ್ನ ಕೀಳುವುದಕ್ಕೂ ಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ತಲೆಯನ್ನೇ ಕೆಡವಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನು ಹೊಡಿಬಾರದು. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಜ ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ರಾಜರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಚರಣೀಯವಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ನೀತಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅನುವರ್ತಿಸಲು ಯೋಗ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಪತ್ ಧರ್ಮ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಅವನು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆಯಂತೆ ಇದ್ದು ಅವರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಆದರ್ಶ ರಾಜನ. ಹೀಗೆ ಹೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಹೀಗೆ ತನಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಚಿಂತಕನಾದ ಭರದ್ವಾಜ ಹೇಳಿದ ಈ ಆಪತ್ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸೌವೀರ ದೇಶಪತಿಯಾದ ಶತ್ರುಂತಪ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ಚಿರಕಾಲ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 140ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 141. ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಾರದ ನಿಷಿದ್ಧ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಂದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಚಂಡಾಲರ ಸಂವಾದ ರೂಪವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಮಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರಂ.